بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کو 4 دور سے گزرنے ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کا پیٹ ہوتا ہے جو انسان بند رہتا ہے۔ دوسرا دور یہ دنیاوی زندگی ہے جس میں انسان نشو و نما پاتا ہے اور خیر اور شر کو کماتا ہے، اچھا یا برا بنتا ہے، یہ دوسرا دور۔ تیسرا دور قبر کی زندگی ہے جو عالم برزخ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور چوتھا دور آخری ٹھکانہ ہے یا تو جنت یا پھر جہنم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ انسان کی موت سے ہوتا ہے۔ جب تک انسان مرتا نہیں ہے اسے کوئی قبر میں دفن نہیں کرتا۔ تو آخرت کی جو پہلی منزل قبر ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ ایک انسان یا ایک مومن کی روح کانپ اٹھتا ہے صرف موت کا نام سن کر کے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اتنا دردناک جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہر شخص کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اسے آخرت کی طرف رواں دواں ہونا ہے، اور اس کی سب سے پہلی منزل جو ہوگی وہ قبر کی زندگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، آپ کے داڑھی بھیگ جایا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے۔ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے داڑھی تر ہو جایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جب جنت و دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه احد فما بعده ایسر منه وان لم ینج منه فما بعده اشد منه، کہ جب قبر کی جو پہلی منزل ہے، جو انسان اس میں کامیاب ہو گیا، اس کی آنے والے جتنے مراحل ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی انسان قبر میں پھنس جاتا ہے، قبر کی زندگی میں پھنس جاتا ہے، قبر کے سوال و جواب میں پھنس جاتا ہے، تو اس کے آنے والے جتنے مراحل ہیں وہ سارے مراحل میں وہ پھنستے جاتے ہیں۔ یہ پہلی منزل قبر ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ کیا تیاری کیے؟ ہم اور آپ قبر کی جو عالم برزخ ہے، اس قبر کی زندگی کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر آخری منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے، ہمیں قبر کی زندگی میں جانا ہے، قبر کے اندھیروں میں جانا ہے، وہاں پر ہمیں دفن کیا جائے گا؟ کیا ہم نے اس زندگی کے لیے کوئی تیاری کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ہم اور آپ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا دنیا ہمارے لیے اسی لیے بنائی گئی؟ کیا ہم نے اپنا مقصد جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے علی الاعلان قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا ہم نے اور آپ نے اللہ کی عبادت کبھی کی؟ کیا ہم نے کبھی مسجدوں میں آ کر کے سجدے کیے؟ کیا ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کو یاد کیا؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی رویا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں کو سوچ کر کے تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اور آپ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں،
ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा और पैरवी कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें मरना है कि नहीं मरना है, मरने के बाद क्या होगा हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मरने के बाद देखा जाएगा, जब मरेंगे तब देख लेंगे, जब हिसाब किताब लिया जाएगा तब देख लेंगे। अरे उस वक्त तुम क्या देखोगे, उस वक्त तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें बोलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा दिया जाएगा। तुम अपने ज़बान से कोई चीज़ जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे आज़ा जवाब देंगे, तुम्हारे आज़ा जवाब देंगे, तुम्हारे हाथ जवाब देंगे, तुम्हारे पाँव जवाब देंगे। तुम्हारे पास बोलने के लिए उस वक्त मौका नहीं मिलेगा। हम और आप ये जो ज़िंदगी मिली है, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या फरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या अहकामात है, नबी कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है। तो कब्र की ये पहली मंजिल है, आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, जिसे हर इंसान को जाना है। हर इंसान को कब्र के अंदर जाना है और कब्र में जाने के बाद सवाल व जवाब भी होंगे। याद रखिए, सवाल व जवाब होंगे। कितने आसान है, 3 सवालात किए जाएंगे। मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है। सवाल आउट है, जवाब भी आउट है। आप मरते दम तक अगर अल्लाह की इबादत करके नहीं जाएंगे, आप वहां पर जवाब नहीं दे सकते, हर किस नहीं दे सकते जवाब। सवाल भी आउट और जवाब भी आउट है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिन और रात मेहनत कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, लेकिन आप उस वक्त जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका अमल नहीं है, आपने नमाज नहीं पढ़ी है, आपने सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। इतना आसान हम और आप समझते हैं जन्नत में जाना। अरे जन्नत में जाने के लिए पूरी जिंदगी को खपा देनी पड़ती है। जन्नत में जाने के लिए अपनी पूरी जवानी को, अपनी पूरी तवानाई को, अपनी पूरी जिंदगी को सर्फ करनी पड़ती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल करके। हम इतने आसान समझते हैं कि जन्नत में चले जाएंगे, नाम अहले हदीस है ना, जन्नत में चले जाएंगे, ठेका ले रखे हैं, हम अहले हदीस है, कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। क्या हमने और आपने सोचा कि कुरान और सुन्नत को अपने पैरों से दबा करके हम आगे निकल रहे हैं? क्या अमल कर रहे हैं हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पामाल कर रहे हैं। आज हम ये बताना चाहते हैं उन नौजवानों को जो अभी नौजवानी की दहलीज पर पहुंचा है, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए सबसे बेहतरीन वक्त जो मुकर्रर किया है वो जवानी का आलम। जवानी के आलम में जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर गया, अल्लाह की इबादत कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश कर लिया, वही कामयाब है। वरना बूढ़े के आलम में कोई काम नहीं है, आप मस्जिद पकड़ लेना है, कुछ काम नहीं है, मस्जिद पकड़ लेना है। ना आप सही तरीके से रुकू कर सकते, ना आप सही तरीके से सजदे कर सकते, ना आप सही तरीके से क़याम कर सकते हैं। इस वक्त अमल करके आपको क्या मिलेगा? जवानी में कीजिए, जवानी में अमल कीजिए। हम और आप सवाल करते हैं लोगों से कि इसने रसूल की तौहीन की है, नबी कायनात की तौहीन की है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो वो ये नौजवान है जिन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पामाल करके रखा। आज नौजवानों के चेहरे पर देखिए, दाढ़ियाँ नहीं है, दाढ़ियाँ नहीं है। क्या जवाब देंगे हम आप? यही सवाल होगा, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? क्या तुम नबी के नक्शे कदम पर चल करके आए हो? क्या तुम नबी की सुन्नत को अमल करके आए हो? क्या तुमने नबी की सुन्नत के ऊपर कभी अमल किया है? तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तुम अपने दाढ़ियों को सफाचट बना करके रखते हो। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं होगा, कुछ नहीं जवाब होगा। आजकल के नौजवान फैशन पे चल रहे हैं, आजकल के नौजवान तबाह बर्बाद हो रहे हैं और यहूदियत और नसरानियत को अपना रहे हैं, सुन्नत को छोड़ रहे हैं। दाढ़ियाँ नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, गले पर गले के ऊपर हार पहना करके और धनधनाते फिरते हैं और
کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں اور اس کا لباس دیکھیے یہودی لباس ہے, نصرانی لباس ہے, وہ کبھی بھی مسلمان کی لباس نہیں ہو سکتی. جاؤ, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرے گا, قبر کے اندر وہ جواب نہیں دے سکتا. جواب دینے کی کوشش کیجیے, عمل کرنے کی کوشش کیجیے, تو آخرت کی پہلی منزل قبر, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. کیسے تیاری کرنی ہے؟ عمل صالح کر کے, نیک عمل کر کے, نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, زکوٰۃ دے کر کے, اور غریبوں اور مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کی مدد کر کے. کیا ہم ایسا کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنے میں مست ہیں, ہم اپنے میں مگن ہیں, کوئی مطلب نہیں ہے کون بھوکے مر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون تڑپ رہا ہے, کون بلک رہا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے اس سے. ہم مسلمان نام کے ہیں, آج ہمارا نام صرف مسلمان نام کا رہ چکا ہے, کچھ نہیں کرتے. سوال کیا جائے گا, من ربک کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک کا, تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک کا, تمہارا نبی کون ہے؟ اگر مومن ہے, اگر مسلمان ہے, اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے گیا ہے, کہے گا میرا من رب کا, میرا رب اللہ رب العالمین ہے. جواب دے گا ما دینک کا, تمہارا دین ہے؟ کہے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوگا من نبیک کا, تمہارا نبی کون ہوگا؟ جواب ملے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہے گا کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ مومن جواب دے گا کہ ہرگز نہیں, وہ کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو دیکھ سکے. کوئی اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے یہ کسی کے لائق نہیں ہے, اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کے بعد جہنم کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جائے گا, جہنم کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جائے گا, اور جہنم کی طرف دیکھے گا, اور اس کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے, فرشتے اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھیر دیا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا. لیکن اسی وقت اسی جگہ پر ایک کافر ہوگا, ایک مشرک ہوگا, ایک منافق ہوگا, ایک فاجر ہوگا, اللہ کا نافرمان ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا من ربک کا, تمہارا رب کون ہے؟ ہائے ہائے لا ادری, مجھے کچھ نہیں معلوم, ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. ما دینک کا, تمہارا دین ہے؟ جواب آئے گا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. من نبیک کا, تمہارا نبی کون ہے؟ جواب آئے گا مجھے کچھ نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم ہے. لوگ جو کہتے تھے ہم وہی کہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کمبخت کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو, جہنم کا بچھونا بچھا دو, اور جہنم کا ایک کھڑکی کھول دو جس سے گرم ہوا آئے گی, گرم ہوا آئے گی, اور اس شخص کے سامنے ایک بد شکل انسان آئے گا, اور وہ بد شکل انسان اس کے سامنے آئے گا, کھڑا ہو جائے گا. اس کا لباس بدنما ہوگا, اس کے چہرے سے بدبو پھوٹ رہی ہوگی. وہ شخص کہے گا تم کون ہو؟ جواب دے گا میں تمہارا برا عمل ہوں, تمہارا برا عمل ہوں. جو دنیا میں تم نے کر کے آیا ہے وہی میں چیز ہوں, وہی میں ہوں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, ایک ہتھوڑے سے اسے مارا جائے گا, اتنے زور سے مارا جائے گا کہ اس کی زبان سے ایک چیخ نکلے گی جسے انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات سنے گی. انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس آواز کو سنے گی. اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس جب روح پہنچے گی, آسمان سے اس کی روح کو پھینک دیا جائے گا. ارے اس کے روح کو نکالنے کے لیے فرشتے بھی تیار نہیں ہوں گے. فرشتے حکم دیں گے کہ اس کم بخت کے لیے ہم اپنے ہاتھ کو گندا نہیں کریں گے, اس نے دنیا میں عیاشی کی ہے, اس نے دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزاری ہے, اس کے روح کو ہم قبض نہیں کریں گے. فرشتے حکم دے گا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو نکالو اور میرے حوالے کرو. کتنی تکلیف ہوگی, کتنی پریشانیوں کا عالم ہوگا, کتنی مصیبتوں کا عالم ہوگا اس وقت جب فرشتے حکم دے گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جان نکال کر کے میرے حوالے کرو. میرے بھائی اور دوستو, دنیا میں دھندناتے پھرتے ہیں ہم اور آپ. دنیا میں کوئی مطلب نہیں ہے, نماز قضا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو مدد نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا,
बस हम खुश हैं, हमारे बाल बच्चे खुश हैं, बस इसी में हम और आप मस्त रहते। तो फरिश्ते आपकी रूह को कब्ज नहीं करेगा, अपने हाथों से निकालना पड़ेगा, अपने हाथों से निकालना पड़ेगा अपनी रूह को। कितनी तकलीफ होगी, कैसे हम और आप बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? उसके बाद वो जो फरिश्ता होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु अत-तैर व तहवी बिहि अर्रीहु फी मकामिन सहीक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करता था, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता था, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा और मुश्किल कुशा तसव्वुर करता था, उसकी रूह को फेंक दिया जाएगा, उसकी रूह को फेंक दिया जाएगा। या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या फिर उसकी रूह को हवा में उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद उसके रूह को उसे जिस्म में वापस कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, उसके रूह को लौटा दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, यही सवाल किया जाएगा, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। वो जवाब देगा, हाय हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं मालूम, हम तो वही सुनते थे जो लोग कहते थे। उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, उस शख्स के ऊपर कौन सा फरिश्ता मुसल्लत करेगा मालूम है आपको? जो बहरा भी होगा, गूंगा भी होगा और काना भी होगा, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, और उसके हाथ में एक सलाख होगा, उसके हाथ में एक हथौड़ा होगा, बार बार उसको मारेगा। अगर उस हथेड़े को किसी पहाड़ के ऊपर मार दिया जाए तो पहाड़ भी मिट्टी हो जाए, पहाड़ भी मिट्टी हो जाए, उस हथौड़े से उसे मारा जाएगा। एक से उस इंसान को जब एक हथौड़ा मारेगा तो वो मिट्टी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, फिर उसे बनाओ, फिर उसे बनाओ, फिर उसे इंसानी शक्ल दो, फिर उसके रूह पे उसके जिस्म में जान डाल दो, फिर मारेगा, फिर मिट्टी होगा, फिर जिंदा करेगा, फिर मारेगा, फिर मिट्टी होगा। यह सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। हम और आप आसान समझते हैं कब्र की ज़िंदगी को, हम और आप बड़े आसान समझते हैं कि आखिरत बस मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई हिसाब व किताब नहीं होगा, कोई हिसाब व किताब नहीं देना पड़ेगा, कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये गलत फहमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र ही से आपका अजाब शुरू करेगा, आपको अजाब दिया जाएगा। क्या हम और आप सह सकेंगे? क्या हम और आप सह सकेंगे? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ये जो इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और जो सख्तियों का सामना जो एक मुसलमान कर रहा है, वो अपने हाथों की कमाई है। इंसान खुद अपने हाथों से कमा रहा है, क्योंकि उसके पास नेक अमल नहीं है, उसके पास सालेह अमल नहीं है, उसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं गुजर रही है। खुसूसी तौर पर मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये जो जवानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जवानी की इबादत को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को बिल्कुल अज़्म मुसम्मम कर लीजिए, पुख्ता इरादा कर लीजिए कि हम नमाज को एक वक्त नहीं छोड़ेंगे, हम नेक और सालेह अमल करेंगे, और यहूदियत और नसरानियत के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, बल्कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बतलाया है उसी रास्ते के ऊपर हम चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सौम व सलात का पाबंद बनाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को भलाई का काम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार है उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में जो कर्ज़दार है उसके कर्ज़ को अदा करने के लिए कोई आसान सबील अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में जो परेशान हाल है, जो मुसीबत ज़दा है, उसकी परेशानी को तो दूर अता फरमा। जब तक हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और तौहीद के ऊपर हमें ज़िंदा रख। जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान और तौहीद के ऊपर हमारा ख़ात्मा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।